Advocate Garu to address and give some valuable inputs to us. Thank you. Good afternoon, respected HOD Madam Shravanti Garu, respected senior faculty Sri Yellosa Garu, my dear students. This is a noble profession. If you work hard, definitely you will succeed. Many people say that it is a rich man profession. Nowadays, it is not a rich man profession. If you work hard, definitely you will succeed. My experience, I will tell you. I came from agricultural family and no background of advocates. Why I chosen this profession means I interested to develop myself individually. My interest is not to work under any person. That's why I have chosen this profession. I used to get highest marks in my class. So I told my friends or my relatives, they say, you are choosing advocate profession, it is not suitable. Because you have no background of advocates. Because establishment of advocates takes 5 years, minimum 5 years. So if you want to enter into this profession, first you financially sound. Otherwise we can't Speak a few words. Faculty member, and I proudly say that he is a founding faculty of the Department of Law. He is because you people don't know, but I know when I joined here, before to me also he is teaching classes, taking classes. Venkateshwar sir, J. Venkateshwar sir, Bhaskar sir, and also Tirupati. The three are the founders of the law in the Nizamabad district is concerned. Thereafter we have taken over the reignship from them. So today is the final year students are celebrating not celebrating, I say that bidding farewell to their studies of 3 years. Because the 3 years, what I feel that we could not have the proper interaction with them. Why? Because 2 years have been consumed by the COVID-19. And as you know that everybody is affected by COVID-19 and we are not exemptions. So though we have the interaction over only offline, that is only on the online methods. So anyhow, I congratulate all of you for successfully completing and overriding the COVID conditions. Also, you successfully completing the LLB course. As the senior advocate of Nizamabad Bar Association, J. Venkateshwar sir has told you that what are the implicities of an advocacy. He rightly pointed out that advocate should be a honest, because you know with the 7 lamps of advocacy, మీకు ఆల్రెడీ ఉంది. 7 ల్యాంప్స్ మీరు ఎప్పుడు కాపాడుకుంటూ వెళ్తే అది ఆ 7 ల్యాంప్స్ మిమ్మల్ని కూడా కాపాడుకుంటుంటారు. సో హానెస్టీ, diligence, knowledge, innovation, so whatever cases you are getting, as from day onwards, first you should accept it and you try to make a research upon that case, because every case gives a lot of knowledge to you, because when you are taking a case that you are working for that case, you are reading that book, this book, different books and also judgments. So where on account what happened, your knowledge will be improved. Next time you get the similar case or same case, you will not so work very hard. So legal profession, you know, sir told you that it is from day 1 or day 2 you won't get anything. You should have a patience. You want to survive the legal profession means first one should have the patience. Patience definitely least, the patience should be for the period of at least what I say that 10 years. 10 years దాకా ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. మీ పెట్రోల్ ఛార్జీలు రావడం వస్తే మీరే అదృష్టవంతులని అనుకోవాలి. తర్వాత 10 years తర్వాత when you get the
నేమ్ మన వాడలో పలానా రమాకాంత్ ఉన్నాడు, అనిత ఉంది, ఇంకా వేరే అమ్మాయి ఉంది అంటే వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా వస్తుంటారు. ఎందుకంటే మీ హెయిర్స్ అనేది బ్లాక్ ఉన్నాయి అందరికి కూడా. యువర్ హెయిర్ షుడ్ బి బికమ్ వైట్. ఇప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి సార్ ఉన్నాడు, సార్ పెట్టగానే వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే పీపుల్ డోంట్ నో దట్ ఈజ్ లివింగ్ లైక్ ఎ వెరీ సీనియర్ మ్యాన్, సో ఈ మే బి టాప్ ఆఫ్ ది నిజామాబాద్ అండ్ పీపుల్ వచ్చేస్తారు. బట్ మీరు పెట్టారనుకోండి వచ్చేవారు కూడా. ఇప్పుడు నాకే కేసు ఉందండి, నేను కూడా చూస్తాను కదా, అతను ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాడు, ఏం చేశాడు, ఎటువంటి కేసెస్ చేశాడు. వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మిమ్మల్ని మల్టిప్లిసిటీగా ఇంట్రోగేట్ చేస్తాడు. ఇంట్రోగేట్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాడు. నా కేసు ఇస్తే చేస్తాడా చేయడా అనే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ రావాలి అంటే యూ షుడ్ బి వర్క్ వెరీ హార్డ్. అండ్ వన్ అడ్వైస్ ఇస్ దట్ యూ షుడ్ బి వెరీ డిలిజెంట్ ఇన్ ది అండ్ ఆల్సో వెరీ స్మార్ట్. స్మార్ట్ అంటే అందంలో స్మార్ట్ కాదు, మీ డ్రెస్లో కానీ మీ ఆహాభావాల్లో కానీ స్మార్ట్గా ఉండాలి. ఐ నో వన్ అడ్వకేట్ ఈ వరంగల్ బార్ అసోసియేషన్. అతను ఎట్లా వచ్చాడంటే కోర్టుకు వచ్చేవాడు, స్లీపర్స్, చిరిగిపోయిన గౌను, చిరిగిపోయిన పాయింట్, ఇక అట్లా చూసేవాడు వస్తాడు. హూ కమ్స్ టు ది క్లయింట్స్ వస్తారా, అది సారే సరిగా లేడు, నేను కేసు ఇస్తే అది ఉంటుందో ఊడుతుందో. ఐ నో వన్ మోర్ అడ్వకేట్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద ఫ్యాక్ట్, నాట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎనీ స్టోరీస్. I know one more advocate, but I don't want to reveal his name, for Warangal only, because I belong to Warangal. I know only Warangal people. And that advocate used to mingle everybody. He was sitting in the rickshaws. ఎక్కడ రిక్షా ఉంటే అక్కడ కూర్చునేది, ఎక్కడంటే అక్కడ వాళ్ళని మాట్లాడేది, ఎవరితో అంటే వాళ్ళని చేయి పెట్టి భుజం పెట్టి వెళ్ళిపోయేది. ఎవరు వస్తారు అతని దగ్గరికి? ఓన్లీ దట్ స్టాటస్ పీపుల్ ఓన్లీ విల్ కమ్. మీరు డెలిజెంట్ గా ఉంటే, మీరు కరెక్ట్ గా ఉంటే, సో ది సొసైటీ ఈజ్ వాచింగ్ యూ ఆల్వేస్. ది సొసైటీ ఈజ్ వాచింగ్ యూ. మనం అనుకుంటాం నన్ను ఎవరు చూస్తున్నారు అని అనుకుంటాం కానీ, బట్ సొసైటీ దిస్ ఇస్ ది నైబర్స్ విల్ వాచ్ యూ, యువర్ competitors will watch you. When you enter into the profession, there is a lot of competition. Cutthroat competition is there, because in medical profession you won't find that sort of competition, but in case of the legal profession there will be you have arguing and your counter argument, other advocate also, a learned person will be there, so we have to face that person. So you have to survive means you have to work hard, as just sir told you. And you are budding lawyers, we are not discouraging you, and you should immediately, because I told you number of times also, and introduced to the wearing of the black coats from the day first year onwards, but that was discontinued later. Why? Because when you are coming with a going outside black coat, people will observing you. You know, wherever you will go, even to police stations or any other offices, they will give respect. No other profession has commanded that kind of respect as that of the legal profession. Whether you are getting money or not, that is immaterial. Now, 10 కోట్లు ఉంటాయి అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్? దే నో స్టేటస్. మీ దగ్గర 10 రూపాయలు లేకున్నా కూడా సొసైటీ మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అది 10 కోట్లతో సమానం. 10 రూపాయలు 10 కోట్లతో సమానం ఏదైతే ఉందో అది మనం ప్రొఫెషన్ గా మనకు మీరు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా మిమ్మల్ని కూర్చోమంటారు కానీ నిల్చొని వెళ్తే ఎవరు మాట్లాడరు. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇనాక్యులేట్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. అండ్ వన్ మోర్ మై అడ్వైస్ దట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ది కోర్ట్ హాల్, ఎనీ డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్, ప్లీజ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డోంట్ రిజార్ట్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్. తెలుగులో మాట్లాడకండి. మీరు ఏ ఆఫీస్కి, ఆడియో ఆఫీస్కి వెళ్ళినా, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా, బికాస్ ప్రాక్టికల్లీ నేను చేశాను అది, డెఫినెట్లీ యువర్ వర్క్ విల్ బి డన్. ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ తెలుగులో సరే, దట్ తెలుగు ఈజ్ అవర్ కామన్ లాంగ్వేజ్, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. బట్ ఇఫ్ యూ కమాండ్ దెమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, other side officer will think that, even IAS officer will think that, any other officer will think that
Suppose this person is having lot of knowledge. I should have to do his work అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకు. సో దట్ ఈస్ మై లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వైస్ టు ది బడ్డింగ్ లాయర్స్. అండ్ ఆల్సో ఐ అడ్వైస్ దట్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ యూ షుడ్ బి రిమెంబర్ అస్. రిమెంబర్ అస్ మీన్స్ మమ్మల్ని కాదు రిమెంబర్ చేయమంటుంది. యూ షుడ్ బి కాలేజ్, ఇఫ్ ఎనీ కాలేజ్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మీటింగ్, బికాస్ ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, రేపు ఈ తెలంగాణలో ఉంటాము, ఇంకా కొంతమంది అవుట్ సైడ్కి వెళ్తారో ఇంకెవరెక్కడ అవుతారో తెలియదు. అట్లా కాకుండా మీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా కాలేజీకి కావాలి. వేర్ యు ఆర్ లెంట్ ది లా, ఇదే లానే కాదు, డిగ్రీ ఆ జూనియర్ కాలేజెస్ అది ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడైనా మీరు ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ చేశారో అక్కడ మీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉండాలి ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపాక్ట్. మీ తర్వాత ఇంకా ఎంతో మంది జనరేషన్స్ వస్తారు. నాదే ఉంది, నేను 5.5 years రిటైర్ అవుతాను మేడం, ఇంకో 46 దాకా ఉంటుంది మేడం. దీన్ని కాలేజీ మనం స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీకు మిమ్మల్ని చందాలు ఇవ్వమని చెప్పట్లేదు, డొనేషన్స్ ఇవ్వమని చెప్పట్లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ బికాస్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ betterment of the society. With these words, I once again congratulate all the third year students, final year students, and it is one of the other side is that I am getting some sort of sadness because we are missing you. From tomorrow you won't be here, but that is a compulsory. In a life we have to part away. ఎక్కడో ఏదో చోట మనం పార్టింగ్ కంపల్సరీ ఉంటుంది కాబట్టి. So once again I congratulate all of you and I wish the best luck to in your profession. Whatever the legal profession, wherever you settle in your life, I pray the God Almighty to give you a confidence to face the life. Thank you, Manenda. A very good afternoon to one and all. At the outset, I would like to congratulate all third year students for their completion of Viva-wise of their course. And I would like to wish you all the best for your future. Before starting my speech, I would like to state one saying of Swami Vivekananda, that education is the manifestation of perfection already in man. అంటే ఆల్రెడీ మనకి మేనిఫెస్టేషన్, మనలో ఆల్రెడీ కొంత ఒక విజ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. ఆ విజ్ఞానం అనేది మనం ఎప్పుడు పొందగలుగుతాము అంటే when the person hold purity, patience and perseverance overcome all obstacles. అంటే మనకి ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా పేషెన్స్, ప్యూరిటీ, పని పట్ల ప్యూరిటీ, ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ప్యూర్గా పనిచేయడం, హానెస్ట్గా పనిచేయడం, ఇవన్నీ మన ప్రొఫెషన్కి చాలా అవసరం. ఎందుకంటే యాజ్ ఆల్రెడీ ద 2 seniors explained about the honesty and hard work in the profession which leads to stand in the profession. అందుకు మనం we should take oath ourselves that we should be very pure and honest towards our profession. అప్పుడే మనము ఒక స్టెప్ ముందుకు వేయగలుగుతాం. సార్ ఇందాక చెప్పారు నేను 46 వరకు ఇక్కడే ఉంటాను అని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ఆల్ టైమ్ encouraging me to work towards the development of the college, because ఎప్పుడు సార్ ఏమంటారంటే మేము తొందరగా రిటైర్ అవుతాము మేడం, చాలా యంగ్, ఈ కాలేజ్ మీది, బిల్డింగ్ మీది అని ఎప్పుడు యూస్ టు సే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అంటే ఇన్ పాజిటివ్ సెన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్. అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు అసలు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఇష్టం లేకుండే. I chosen LLB course because not to teach, but which lead me to teach. It's a miracle. ఎందుకోసం అని అంటే నిజంగా సార్ చెప్పినట్టు నాకు బ్యాక్ బోన్ ఎవరు లా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరిది లేదు, బట్ మై ఫాదర్ యూస్ టు ఎంకరేజ్ మీ టు డూ అడ్వకసీ. బికాస్ ఆఫ్ మై రీజన్స్ నాకు టీచింగ్ ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను మా ఫాదర్ని కాస్త ఆయన ఆశలని అవిటిని ఫుల్ఫిల్ చేయాలనుకున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు కూడా టీచింగ్ ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ వద్దనుకొని నేను 5 years లా చేశాను. నాది ఇంటర్లో ఎంపీసీ, కానీ నేను ఎల్ఎల్బి తీసుకున్నాను. దట్ టు 5 years కోర్స్. 2003లో జాయిన్ అయ్యాను. ఎట్ దట్ టైం
ఆల్మోస్ట్ అందరూ 40 ఎగో ఉండే నా ఏజ్ గ్రూప్ లో. వెన్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ 17. ఇన్ పర్సన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. అందులో నేను అసలు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేది. మళ్ళీ మా గ్రూప్ లో కూడా ఏమనుకునే వాళ్ళంటే చిన్న అమ్మాయి, ఏం తెలియదు, ఊరు నుంచి వచ్చింది, పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు, ఏం సెటిల్ అవుతుంది. మా ఫ్రెండ్స్ మదర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనే వాళ్ళంటే ఏం మాట్లాడితే ఈ అమ్మాయి ఈ ప్రొఫెషన్ తీసుకునేది. దే యూస్ టు ఎస్టిమేట్. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఇదేదో నన్ను ఎన్లైట్ చేసుకోవడానికి చెప్పట్లేదు. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ దట్ ఎవరు ఏమన్నా అనుకోండి, నేను ఫస్ట్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ మేనిఫెస్టేషన్ ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ యూ. మీరు ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఉంది. దాన్ని బయటికి తెచ్చే ప్రయత్నం మనం చేయనప్పుడు అవతల వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే అది నిజం అవుతుంది. వి షుడ్ నాట్ ప్రూవ్ ద అదర్స్ వర్డ్స్. వి షుడ్ స్టాండ్ బై అవర్ సెల్ఫ్స్. వి షుడ్ వర్క్ టువర్డ్స్ అవర్ డ్రీమ్స్. ఆ 5 years స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు చాలా ఆబ్స్టికల్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా నేను ఐ ఓవర్కమ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఐ స్టూడ్ ఫస్ట్. 5 years లో నేనే ఫస్ట్ వచ్చాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ దాన్ని ఎవరైతే కామెంట్ చేశారో దే ఆర్ అనేబుల్ టు కంప్లీట్ ద LLB కోర్స్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన విష్ ని స్ట్రాంగ్ గా ఉంచుకుంటామో అప్పుడే మనం ముందుకు పోగలుగుతాం. మనకి ఎన్నో కమెంట్స్ వస్తాయి, బట్ యూ షుడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్. కానీ హానెస్ట్ కమెంట్స్ ఉంటే మట్టుకి, ఇప్పుడు పలానా వాళ్ళకి ఇది ఏం లేదు అని అంటే వి షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ వి షుడ్ ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్, నాట్ టు ప్రూవ్ అదర్స్. వి షుడ్ ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఆ పలానా వ్యక్తి అన్నాడు కానీ అది నిజం కాదు, ఐ కెన్ స్టాండ్ మై సెల్ఫ్ అనేది మనకి మనమే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. అది చేసుకుంటే మనం వీ కెన్ స్టాండ్ ఎనీవేర్. ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఉంటామని కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ మనకు ఒక ప్రాక్టీస్ ఒకటే ఆప్షన్ లేదు. We have plenty of opportunities in this field. You should recognize that. మీకు ఇప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి సార్ గారు ఇమ్మీడియట్ గా పెడితే we can certainly say that he will get so many cases. But as if any young person పెట్టినారంటూ రావు. ఎందుకోసం అంటే the field is like that. So you can go other opportunity. You can grab another opportunity. మనకి కార్పొరేట్ సైడ్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్ లో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ లీగల్ ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి, డ్రాఫ్టింగ్ సైడ్ పోవచ్చు. అట్లా చాలా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మరి వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అవ్వచ్చు, ఇంకా అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అవ్వచ్చు. అట్లా కాదు అని అంటే ఒక 8 years స్టాండింగ్ ఉంటే డీజే అవ్వచ్చు. 10 years స్టాండింగ్ ఇన్ హైకోర్టులో ఉంటే హైకోర్టు జడ్జ్ అవ్వచ్చు. చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఒక ప్రాక్టీస్ ఒక్కటే కాదు. ఒకదానికి స్టిక్ అవ్వకండి. నాకు ఈ స్కిల్ లేదని మీరు అనుకోవద్దు. యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ మచ్ రిచ్ ఇన్ యువర్ నాలెడ్జ్. దాన్ని మీరు బయటికి తేవాలి. ఎట్లా తేవాలి? అది మీరు ఇలా అయితే తేగలుగుతాను, ఇట్లా చేయగలుగుతాను. యూ షుడ్ ఏంటి ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాగా మీ ఆలోచనని ఒక డ్రాఫ్ట్ చేసుకోండి. డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఎక్కడ లేకుండా ఉంది, మీరు ఎక్కడైతే ఎందుకు చెప్పగలుగుతారు, ఎక్కడ అవ్వట్లేదు, ఎక్కడ ఎవరికి ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ మీకు మీరు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా మీరు మీకే ఉండాలి. మనకి ఈ రోజుల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకరు మనకి ఏదో గైడెన్స్ ఇస్తారు, ఏదో చెప్తారు, ఇది కాదు. మీకు మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ తీసుకోండి, ఒక స్కెచ్ వేసుకోండి, దాని ప్రకారంగా యూ నీడ్ టు స్టెప్. అంతే. ఇక్కడ ఎవ్వరు వచ్చి అమ్మ అనిత నువ్వు జడ్జ్ అవుతావు, నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను, భరత్ నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయలేదు నువ్వు రాయి, ఇలాంటివి కాదు. ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. వీ షుడ్ బి వెరీ మచ్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఫస్ట్ అది నేర్చుకున్న తర్వాత వీ కెన్ సర్వ్ ద సొసైటీ. అది నా తరఫున నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పిన డిస్కంటిన్యూషన్ లో నేను చాలా సిన్సియర్. అసలు Day 1 లో మా బ్యాచ్ లో ఫస్ట్ పర్సన్ హూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ అండ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ప్రాక్టీస్. ఎందుకోసం అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రివేల్ ఎట్ దట్ టైం. నేను చేసిన ఒక కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత విత్ ఓపెన్ హార్టెడ్లీ ఐ స్టేటెడ్ బిఫోర్ ద జడ్జెస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్. దట్ మేడ్ మీ ద డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ సైడ్కి వచ్చేటట్టు చేసింది. అప్పుడు మా సీనియర్ ఏమనుకున్నారంటే, సో షీ విల్ నాట్ బి స్టే విత్ మీ. నేను ఎంత చెప్పినా ఈ అమ్మాయి నాతో ఉండదు. షీ వాంటెడ్ టు బి ప్రిపేర్ ఫర్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్. సో నేను ఏం చెప్పినా కూడా వేస్ట్ అని ఆయన థాట్లో వచ్చి అసలు ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి నాకు ఎలాంటి బిహేవియర్ వచ్చిందంటే, అసలు నేను రాజానా, ఎందుకు చదివినా, అసలు ఇక్కడ ఏముంది, నేను చదివించాలేంది, అసలు ఇక్కడ చేస్తున్నది ఏంటి,
ఆల్మోస్ట్ క్లర్క్ కంటే ఇంకా వేసే మనం ఇక్కడ అసలు ఉండలేమేమో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకు. అసలు నేను ఎల్ఎల్ఎం చేస్తాను కూడా అనుకోలేదు అసలు. ఇమ్మీడియట్ డే నేను లక్కీగా నాకు ఎల్ఎల్ఎం కౌన్సిలింగ్ ఉందని ఒక్క రోజు ముందు నాకు తెలిసింది. అట్లా వెళ్ళి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలి, అక్కడ నుంచి అక్కడ పోవాలని చెప్పేసి ఐ స్కెచ్డ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. అండ్ అక్కడ నుంచి నేను జూనియర్ సివిల్ జడ్జి టార్గెట్ ఉండే 2 times నాకు మెయిన్స్లో పోయింది. నాకు ఇంకా నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ అని మనకు ఆర్మీలో ఒక ఛాన్స్ ఉంది. సో దానికి కూడా 2 times అటెండ్ అయ్యాను. ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ నాట్ సక్సీడెడ్ దట్, బట్ ఐ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దాని తర్వాత ఇక్కడ అసలు టీచింగ్ వస్తానని అసలు నెవర్ ఎవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, బట్ ద డెస్టినీ ఈజ్ లైక్ దిస్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ I convinced myself that I can make so many persons in different way. God given me this opportunity to give some ways to different persons. I అనిపించింది అప్పటి నుంచి I making my efforts towards the teaching and guiding the students. And అసలు నిజంగా సార్ అన్న మాట ఎప్పుడు ఇదే నా మైండ్లో వెళ్తూ ఉంటుంది, బిల్డింగ్ మీది లారీ అపార్ట్మెంట్ మీది. అంటే ఇంకా అది ఫార్చునేట్ అనాలా అన్ఫార్చునేట్ అనాలా, అది ఒక్కటే బాగుంది కానీ సార్ మిగిలినవన్నీ కూడా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఏం లేకుండా పోతుంది. మీరు పోతే కొంచెం ఉన్నంత కూడా ఆ తర్వాత పోతే సీనియర్స్ ఎవరు ఉండరు, చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అనేది. 5 years తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకంటే మన సీనియర్స్ ఎప్పుడు మనతో ఉంటే మనకి కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటుంది కదా. ఐ వాంట్ బి కంఫర్టబుల్ అంతే కదా. బట్ ఈవెన్ దో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ for your future endeavor, and we will be with you after completion of this course also. అంటే మీకు ఏదో ఇక్కడ అయిపోయింది ఇక్కడతోనే ఫినిష్ అని ఏం లేదు, మీకు ఏ టైంలో కూడా మీకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే కాల్ చేయొచ్చు, మెసేజ్ చేయొచ్చు, విల్ రిప్లై యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, madam. You have given all these years. You have given extended excellent support to us, and your past experience today expressed is also giving a lot of. దీని గురించి మాత్రమే వాళ్ళు ఆగి. దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు ఇచ్చినటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ఇప్పుడు కూడా మర్చిపోలేము. మేడం గారు ఇచ్చినటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సార్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా బాగుంది. ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తా ఉన్నాడు, ఒక 5-6 years కింద అడ్వకేట్స్ మాట్లాడుతుంటే వినోద్ రామన్ అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. వాడు ఇప్పుడు అక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్మీలో ఉన్నాడు. వాడు చెప్పిన ఆ విషయం ఎందుకు చెప్పిండు, ఇక్కడ లాలో జాయిన్ అయినా నాకు అర్థం నుంచి నేర్చుకున్న మాటలు కాదు, కానీ వాళ్ళ అనుభవాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ మాటలు వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు మనం వింటా ఉంటే మనం కూడా మనం ఎంకరేజ్గా మనం ఫీల్ అవుతాయి. మన సొసైటీ కోసం ఒక మంచి నిలబడే అవకాశం